एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਲੈਸਨ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਲਵ ਟੂਵਰਡਸ ਐਲਡਰਸ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एल्डर्स हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ। as they love us a lot, क्योंकि वो सानू बहुत प्यार करते ने। look after us day and night, ते दिन रात साडी देखभाल करते ने। so to follow them try to be nice, ते इसे करके उन्हां दी जे आपां राह ते चलना हैगा ते सानू उन्हां वांग ही वधिया बनना पएगा, उन्हां प्रति भी वधिया बनना पएगा। to have some great advice, जे कुछ वधिया सलाह लेनी है। because they make us very wise, क्योंकि उन्हां दी सलाह सानू सियाना बनांदी है। always they teach us good manners and pathway, वो हमेशा सानू चंगे एटिकेट सिखांदे ने, शिष्टाचार सिखाउंदे ने ते वधिया मार्ग ते पाउंदे ने। and express their love in a unique way, ते हमेशा जिहड़ा अपना प्यार हैगा वो एक वख तरीके विच दर्शाउंदे ने। by sharing knowledge and telling stories every day, हर रोज साडे नाल ज्ञान सांझा करते ने, सानू कहानियां दसदे ने। elders have ornaments of wisdom, बजुर्गां कोल सियाणप दे गहने हुंदे ने, मतलब अनमोल चीज हैगी है जिन्हों आपां सियाणप कहंदे आ। that we forget to wear seldom, ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ, ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। we should learn great experiences from, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। as elders are glory of our home, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। always remember, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, behave respectfully, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। talk thankfully, ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। listen carefully, ध्यान नाल सुनो, to your elders, अपने बजुर्गां नू भी ध्यान नाल सुनो। अगे चलदे हां। introduction। dear students, to show respect towards our elders and to be grateful to them is an excellent virtue। virtue ਦਾ मतलब गुण। प्यारे विद्यार्थियों, अपने बजुर्गां दा सत्कार करना ते उन्हां दा शुक्रगुजार होना एक वधिया उत्तम गुण हैगा। we should always respect our elders, our grandparents and parents, सानू हमेशा अपने बजुर्गां, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता दा सत्कार करना चाहिए। we should always keep in mind their experiences, hard work, their efforts, sacrifices, struggles and the hardships faced by them, सानू उन्हां दे तजर्बियां, मेहनत, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। we should always be thankful to them for their tireless efforts they make for our well-being, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਜੋ संघर्ष कर रहे ने। we can express our respect towards them through our feelings, kind words and our expressions full of love and warmth, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਰਮਾਹਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। dear students, write down the names of your family members and paste their pictures in the spaces provided below। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, परिवार दे विच जो जो मैंबर हैगे ने, सदस्य हैगे ने, उन्हां दा नाम लिखना है ते नाल दी नाल अपना रिश्ता भी लिख सकदे हो भी ये मेरे मदर ने, ते उन्हां दी इत्थे फोटो चिपकानी है तुसी। अगे चलदे हां। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। हाउ कुड वी शो आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर एल्डर्स, असी अपने बजुर्गां प्रति अपनी शुक्रगुजारी किवें दिखा सकदे हां।
Dear students, we should always be thankful to our grandparents, parents, and our elders in the family. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ because of their continuous efforts for the betterment of the family. ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. We must express our selfless love and gratitude towards them for their tireless efforts and struggle. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥਕ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. How do you show your love and respect towards your parents, grandparents and other elder relatives? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, I show love and respect towards elders in the following ways. ਮੈਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ. ਨੰਬਰ 1, we spend time together. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. We celebrate together. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਸਵ ਹੋਏ, ਬਰਥਡੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. I help them in household work. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ. I treat them with my pocket money. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ. I make a gift for them on special occasions. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ. I often tell them how much I love them. ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ. I cook for them at times. ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ. I always ask for advice. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ. We eat together and ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ in ਨਹੀਂ and spend time together. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. I tell them how much I appreciate and respect them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ. I apologize whenever I am wrong. ਜਦ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ. Whenever I talk to them, I am polite and respectful. ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ. I help my elders whenever they need or want something. ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. We should spend quality time with our elders. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. And listen to stories as well as their memorable childhood incidents. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. And their valuable experiences of life. ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. Dear children, shown below are the ways to thank our grandparents, our parents and other elders in the family. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ. ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਅਸਿਸਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ. ਬਾਈ ਸਰਵਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ. ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੌਫਟ ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਓਬੀਡੀਐਂਟ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ. ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ. by showing respect, ਆਦਰ ਦਿਖਾ ਕੇ. by spending quality time, ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ. by inquiring about health, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ. by speaking politely, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ points to remember, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. ਇੱਥੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ REMEMBER.
ठीक है, याद रखियो। Dear students, always remember a spelling ने the following essential points while respecting your grandparents, parents, uncles, aunts and other elders in the family। प्यारे विद्यार्थियों, अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा मासी, परिवार ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। Read out the following statements. Put a tick sign against the statements that are correct for you। ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਮਾਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ, always, sometimes, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ I respect my elders। मैं अपने बजुर्गों का सत्कार करदा हमेशा। I speak politely with my elders। मैं अपने बजुर्गों नाल निम्रता नाल गल करदा, बिल्कुल। I carefully listen to my elders। मैं अपने बजुर्गों की गल ध्यान नाल सुनदा, बिल्कुल। I obey my elders। मैं अपने बजुर्गों का कहना मानदा, बिल्कुल। I often use words like thank you, sorry and please while talking to my elders। मैं अपने बजुर्गों नाल गल करते हुए अक्सर थैंक यू, धन्यवाद, सॉरी या प्लीज दी वरतों करदा, बिल्कुल। I help my family in household chores। ये chores नहीं हुंदा, ये chores हुंदा है, ठीक है। ते chores का मतलब हुंदा है घर जिहड़े काम हुंदे ने। इत्थे दस्सिया household chores जिहदा मतलब हुंदा है घर दे काम। मैं अपने परिवार की मदद करना घर दे कामां विच, बिल्कुल। I spend quality time with my elders। मैं अपने बजुर्गां नाल वधिया समा बिताउंदा, उन्हां दी गल सुनदा, बिल्कुल। I inquire about the health of my elders। मैं अपने बजुर्गां दा हाल पुछदा। देखो ये मैं कदे कदे करती हाँ, बट हुण मैं हमेशा करना शुरू कर दांगी। I share my knowledge about health and hygiene with my elders। मैं सेहत ते सफाई बारे जिहड़ा ज्ञान हैगा वो अपने बजुर्गां नाल सांझा करदा या करदी हां हमेशा। I discuss issues like conservation of environment with my elders। ते मैं कुदरत दी जिहड़ी संभाल हैगी आ, वातावरण नूं किवें ठीक करना है, इहे जे मुद्दिआं ते अपने बजुर्गां नाल गलबात करना। ये भी मैं कदे कदे करदी हां, पर मैनूं पता उन्हां कोल बहुत ज्ञान हैगा ते सानूं ज़्यादा गलबात इहे जी करनी चाहीदी है। अगे Whenever my mother cooks food for me, I express my gratitude। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। I present handmade cards and gifts to my elders on special occasions। मैं खास मौकिਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ हथ नाल बने कार्ड या तोहफे भेंट करदा। छोटे हुंदे मैं ज्यादा करदी सी। I discuss my problems and take the advice of my elders। मैं अपनी समस्यां बारे चर्चा करदा ते उन्हां तो सलाह लैंदा हमेशा। I happily thank my elders whenever they gift me something। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। Yes, I am fond of the affectionate blessing of my elders। मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨੈਵਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਸਕੋਰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਯੈਸ। ਵਟ ਐਫਰਟਸ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮੇਕ ਟੂ ਐਨਹਾਂਸ ਯੋਰ ਸਕੋਰ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ I will inquire about the health of my elders from now। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ will ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਿੰਪਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਕੈਲੰਡਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈਗਾ। Dear students, although we should always be grateful to our elders, yet we can prepare our special calendar of thankfulness to express our sincere thanks and gratitude towards our parents as well as elders as suggested below। प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि सानू हमेशा अपने बजुर्गों की शुक्रगुजार होना चाहिए, फिर भी असी हेठां दिते हुए सुझाव अनुसार अपने माता पिता बजुर्गों प्रति धन्नवाद प्रगट करांगे या दर्शावांगे। ते ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? I cooked her favorite meal, मैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੀ? She always cooks delicious food for the entire family, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਫਾਦਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਕ ਹਿਮ ਅ ਮੈਡਲ ਔਰ ਡਰਾ ਹਿਮ ਅ ਪਿਕਚਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ he takes care of the entire family by earning money, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਦਾਦਾ ਜੀ, by offering unconditional love, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ? he is the backbone of the family, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ, by taking her out for lunch or giving her some flowers, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? she takes great care of all the kids in the family, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨਾਨਾ ਜੀ, go for a picnic or a lunch together, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਲੰਚ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? he makes our summer vacation very happening, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। she makes delicious food for all of us, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। elders, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, send them flowers or plan a movie day with them or plan a picnic, ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? they always offer good advice, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਐਨੀ ਸਟੋਰੀ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਫਰਮ ਯੂਰ ਐਲਡਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਡੌਗ ਐਂਡ ਦ ਬੋਨ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ। Once there was a dog who wandered the streets night and day in search of food, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ। One day he found a big juicy bone and he immediately grabbed it between his mouth and took it home. ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਸੀਲਦਾਰ ਹੱਡੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। On his way home he crossed a river, ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਈ, and saw another dog who also had a bone in his mouth, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਸੀ। He wanted that bone for himself too, ਤੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। But as he opened his mouth, the bone he was biting fell into the river and sank. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਈ। That night he went home hungry, ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਘਰੇ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? If we always envy what others have, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, we'll end up losing what we already have, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਦਾਂਗੇ। just like the greedy dog, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, write down any incidents your, ਇੱਥੇ incidents ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, incident ਆਏਗਾ, DENT, your elders told you about their childhood। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। One day, after coming home from school, I spent the rest of the day watching TV, playing video games on the phone। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਲੰਘਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਚ ਲੰਘਾਤਾ। I had a lot of homework। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ I ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ I had a lot of homework as well as a test the next day। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸੀ। But I thought that I could do it all in one night। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਾਣੀ। But that was a miscalculation on my part। But ਇਹ ਜਿਹੜੀ planning ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। As the evening went by and the night came closer, I got worried। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਆਂਦੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। I was not able to complete my homework, nor I could prepare for the test। ਨਾ ਤਾਂ homework ਹੋਇਆ, ਨਾ test ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। The next day, when the teacher asked about my homework, I was silent। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਦ ਗਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। This led me to be punished। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, punishment ਮਿਲੀ। Later on, I did not do well in my test। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। And got embarrassed in front of the whole class। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। This taught me a lesson that we should always complete whatever task we have on time। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And I started to work regularly and punctually। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Note down few activities that you enjoy with your elders। ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ activities that I enjoy with my parents। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? Go to the beach, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣਾ। Exercise, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ। Play sports, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ। Go to the pool, swimming pool ਚ ਜਾਣਾ। Go to the movies, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। Play at a park, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। Take a day trip, zoo ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ। Play cards, ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। Solve crosswords, puzzles ਔਰ riddles, ਜਿਵੇਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ solve ਕਰਨਾ। Interview each other, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। Draw a family tree and discuss its branches। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। Share old photos and talk about the stories behind them। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। Go on a walk, ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। Have a tea party, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਸਮੋਸੇ ਖਾਣਾ। Take turns reading a book, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ। Make a beautiful card of thankfulness to express gratitude towards your elders। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੋਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।